حميد يا ربي صل يا ربي صل على محمد الطهر سيدي كل ساجد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد زين الوجود أجل عابد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وامنح وصف لنا الموارد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وجد ووسع لنا المشاهد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واعطنا السؤل والمقاصد يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل على محمد والآل مع صحبه الأماجد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dinil haqqi mustafahu ahmada. Walahu intaqa min khalqihi wa majjada wa lam yu'adzim mithla taha ahada. Falhamdulillahilladzi manna bihi fabihi i'talayna wa hawayna su'dada. Arsalahu fina birahmatihi allati azumat fahuzna manzilan mutafarrida. Ihtarahu fahuwa mu'azzimu sa'nuhu wa huwa as-safi'ul a'zamil asna qada. Walahu liwa'ul hamdi tahta dhilalihi rusulul ilahi wa kullu man qad wahada. Wa maqamuhul mahmudu wa huwa Muhammadun falhamdulillahirrahmani da'ban sarmada. Ya Rabbi salli ala nabiyyi wa alihi wal mursalin wa man biyadi muqtada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu alaihi. Abu Adam nala takrimatan bihi walau al malaiku rabbuna qad asjada. وعلى قوائم العرش رئيس محمد مع الإله فبان رتبته أحمدا. وبه دعا متوسلا فأجابه بالولد الأزكى قبلنا الوالدا. ولم يزل متنكلا في الأكرمين وكلهم لله جل وحدا. والله يكلم بعين عناية حتى تلقاه أب قد مجدا. إليه فحملت آمنة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا. ولم تجد ثقلا ولا ألم وكم قد شاهدت آية تسمو سددا. هلا سعود وضجت الأملاك عند الودع بتسبيح قد فاض الندى. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا. عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. في ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرز الشمس الهدى. وبدأ قطيع السر مكحولا ومختونا بهيا للمهيمن ساجدا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلى الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد. ولأهل الكون أنس وسرور قد تجبت. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. فاقربوا يا
ثاني فزار اليمن غرت واستضيء بجمال فقط بالحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا ولنا البشرى بسعد مرحبا مؤتمر ليس ينفع مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حيث أوتينا عطاء مرحبا جامع الفخر المؤبى مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين فلربي كل حمد مرحبا مرحبا جل يا صوره العام مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 بالوجود المرحبا أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin para jamaah muslimin muslimat rahim. Syukur ke Allah wa ta'ala, malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih tuntun langkah kita untuk bisa hadir ke tempat yang insyaAllah penuh barakah ini, di mana disebut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana rangkaiannya juga tadi kita mulai sebelum salat maghrib. Kita mulai dengan hadrah Syekh Abu Bakar bin Salim Maula Inad yang bergerar Fakhrul Wujud, yang alhamdulillah kita teruskan malam hari ini dengan niat ngaji, kita niat ta'lim, kita niat mengambil ilmu dari dan kedatangan tamu luar biasa, guru kita bersama, Guru Al-Habib Saleh bin Jindan, Guru Almarhum Al-Habib Hashim As-Segaf, dan semua guru-guru para habaib, Al-Habib Ali bin Faisal Al-Hamid dan Guru Habib Ahmad Al-Hamid dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan kita menjadikan ini menjadi momen yang insyaallah penuh barakah di dalam hidup kita. Terlebih lagi beliau ahlu tarim, yang mana Baldatus Siddiq, kota yang mendapatkan doanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan mana beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar merupakan orang yang dipercaya oleh Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri apabila beliau berhalangan untuk hadir di bulan Ramadan di dalam mengisi majelis-majelis beliau di Masjid Jami' Kota Tarim, maka yang dipercaya oleh beliau untuk menggantikan adalah beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil keberkahan beliau. Kita niatkan, kita tata hati kita tata pikiran kita untuk mendapatkan siraman-siraman rohani dari beliau. Alhamdulillah الذي مؤبد في حبيبنا ومولانا محمد، فجعله الفخر الأعظم لكل مولود في هذه الدار وفي دار القرار، وجمع فيه ما لم يجمعه في نبي مرسل ولا نبي مقرب، فهو العبد المحبوب لله علام الغيوب الذي خصه الله سبحانه وتعالى بخصوصيات لم يخص بها أحدا من الأنبياء والمرسلين. فالحمد لله الذي جعلنا من أمة هذا النبي العظيم الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Beliau memulai nasihat beliau dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebanggaan abadi, al-fakhrul mu'abbad, kebanggaan abadi untuk Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebanggaan untuk seluruh alam semesta, baik kebanggaan untuk alam dunia ataupun alam akhirat kelak, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemberian-pemberian yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kekhususan untuk baginda agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dengan banyak kekhususan yang bahkan tidak bisa digapai oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dan sungguh beruntung dengan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengikut dan umat daripada sosok mulia ini, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. وجعل سبحانه وتعالى سيدنا ومولانا محمد المظهر الأعظم لرحمته سبحانه وتعالى، فهو الرحمة المهداة لهذا الوجود، وبه
رحم الله سبحانه وتعالى كل مولود، فهو الواسطة العظمى في استجلاب ما سألناه من ربنا وفي اندفاع ما خفنا منه من مكروه، فهو الواسطة لنا في ذلك سيدنا ومولانا محمد، الواسطة في اجتلاب النعم والواسطة في اندفاع النقم عنا. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam adalah penampakan daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung terhadap alam semesta ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatul muhdah, sebuah rahmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk alam semesta dan termasuk diantaranya untuk kita semua. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmah untuk setiap bayi yang lahir di muka bumi ini. Dan beliau baginda agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wasilah terbesar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, bahkan sebelum kelak kita mengharapkan wasilah terhadap kepada Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita di dunia menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah perantara seluruh permohonan kita, baik daripada permintaan-permintaan nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun permintaan-permintaan kita berupa dijauhkan daripada bala bencana dan seluruh yang menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebarokahan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وورث هذه الرحمة منه صلى الله عليه وآله وسلم الكمل من ورثته من العلماء العاملين والأولياء الصادقين، فإنهم على قدر الرحمة التي ضمنها الله في قلوبهم كان قربه من الله ومن حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan di antara kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala juga jadikan di antara umatnya Nabi Muhammad, di antara banyak daripada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang yang terpilih yang mereka itu sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka semua itu adalah percikan daripada rahmatnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومن كان له الوراثة العظمى من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الرحمة بأهل الكون فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم، فإنه يقول جعلني الله رحمة لأهل الكون كلهم. Dan di antara wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, percikan-percikan rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada diri orang-orang pilihan Allah di muka bumi ini, yaitu wali-walinya. Di antara mereka ada satu wali, sosok seorang wali besar daripada keturunan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita baca hadrahnya pada sore hari ini, yaitu Fakhril Wujud, yang berjuluk Fakhril Wujud, kebanggaan semua yang ada di muka bumi ini, yaitu Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada beliau, beliau memberikan tahadduts bin ni'mah untuk diri beliau sendiri. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan diriku kebanggaan untuk alam semesta daripada kebanggaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يقول سيدنا عمر المحضار بن الشيخ بكر بن سالم: أما أبي فخلقه الله رحمة صرف لجميع أهل الوجود، وراثة كاملة عن الحامد المحمود محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sayyidina Umar Muhdar
yaitu putra daripada Syekh Abi Bakar bin Salim yang juga seorang wali besar daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, putra daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengatakan bahwasannya ayahku Syekh Abu Bakar bin Salim adalah rahmat yang ditaburkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk alam semesta ini, dan mana beliau mengemban warisan sempurna dari kakeknya, datuknya baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah Subhanahu wa taala yarhamu aqwaman biwasitati aqwam. Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan rahmat untuk suatu kaum dengan wasilah dan barokah kaum yang lain. Wa yanzuru ila qulubi aqwamin biwasitati qulubi aqwam. Allah Subhanahu wa taala terkadang melihat hati dari banyak hambanya melalui perantara hati orang-orang yang hatinya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad warada fil hadits أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد إهلاك قرية نظر لأولئك الذين يبيتون له سجدا وقياما وتنحدر الدموع من أعينهم فيرحم الله سبحانه وتعالى بهم أقوام فلولاهم بين الأنام لدكتكت جبال وأرض لارتكاب الخطيئة. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Allah Subhanahu wa taala apabila akan mengadab suatu kaum ataupun menghancurkan sebuah kampung ataupun wilayah, Allah Subhanahu wa taala meneliti, Allah Subhanahu wa taala memandang daripada orang-orang yang berada di wilayah tersebut yang bangun di kegelapan malam, yang mana orang-orang tersebut pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan malamnya dengan tangisan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan barokah bangunnya segelintir orang di kegelapan malam dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak jadi mengadab kaum tersebut, wilayah tersebut, dan Allah masih merahmati kaum tersebut. Sehingga tidak heran Sayyidina Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan, falaulahumu bainal anami ladubdikat, kalau bukan karena barokahnya mereka para wali-walinya Allah yang menghidupkan malam-malam dan dekat kepada Allah, maka akan goncang ladubdikat jibalun wa ardun lirtikabil khotiati, akan goncang bumi ini, akan goncang bumi, bahkan gunung pun akan goncang karena banyaknya maksiat yang dikerjakan oleh umat manusia, namun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kegoncangan tersebut dengan barokah-barokah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hatta min kamali rahmatihi bi'ibadillah qala fala nuhrim al-qasi wala al-mutalaffiti hatta wa in qasa qalbuhu alayna hatta wa in iltafata li ghayrina idza ja'ana qasidan nala as-sa'adata 'indama yalqana. Begitu juga rahmatnya Syekh Abu Bakar bin Salim untuk alam semesta, karena beliau pengemban amanah daripada rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasannya, aku tidak mengharamkan, aku tidak mencegah rahmatnya Allah kepadaku yang aku berikan kepada semua yang berada di sekelilingku. Bahkan untuk orang yang bermaksiat sekalipun aku bagikan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk orang yang jauh dari diriku, ataupun bahkan yang tidak mau menoleh kepadaku, ataupun bahkan menoleh kepada orang-orang lain di luar beliau mulia, orang-orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau sebagai pewaris Nabi Muhammad, seorang sosok yang merupakan rahmat untuk alam semesta, sehingga beliau Syekh Abu Bakar bin Salim di dalam sebuah kalimatnya beliau mengatakan bahwasannya, barang siapa yang datang kepadaku nalas sa'adata, maka akan mendapatkan kebahagiaan kelak ketika berjumpa denganku. Hatta wa in kana fi qalbihi syai' alaihim yaquluna lahu khudh yalli ma tastahil.
Bahkan kata beliau, walaupun orang yang di hatinya terdapat sesuatu atau dari kebencian ataupun ketidakpedulian kepada Syekh Abu Bakar bin Salim ataupun wali-wali yang lain, beliau dengan bahasa beliau mengatakan, tetap ambil rahmat dariku, tetap ambil kebahagiaan lewat tanganku walaupun engkau tidak peduli kepadaku. سيدنا فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم تحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وأظهر الضعف لله والمسكنة وقال وأشكر لنعمة ربي ولكني لا أحصيها، إقرار بالعبودية والضعف والعجز عن شكر الله سبحانه وتعالى، وشهود العجز عن الشكر هو شكر. Beliau Al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, termasuk beliau ini mengatakan tahaddus. Beliau mengatakan daripada nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri beliau yang begitu besar. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat-nikmat dari Tuhanmu, maka ucapkanlah, sebut-sebutlah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan, itulah termasuk daripada syukur nikmatku kepada Tuhanku, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku sadar bahwasanya aku ini jauh dari kata orang yang bersyukur kepada Allah, padahal beliau termasuk sosok yang pandai bersyukur kepada Allah. Dan ini adalah hakikat sebuah syukur kepada Allah. Orang yang sadar bahwasanya dirinya belum merasa bersyukur, hakikatnya itu adalah orang yang sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Yunus athna 'ala Allah Subhanahu wa taala bimathanin wa mahamida, fa awha Allah ilayhi wa qala lahu ma hamidtani, fa athna 'ala maulah بمثان ومحامد فأوحى الله إليه قال ما حمدتني، فقال يا رب سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فقال له المولى الآن حمدتني بشهودك العجز والتقصير عن شكر مولاك وحمده والثناء عليه، ذاك هو الحمد الحقيقي لمولاك سبحانه وتعالى. Sayyidina Yunus alaihi salatu wassalam, Nabi Yunus pernah beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang begitu tinggi, dengan pujian-pujian rasa syukur, kalimat-kalimat hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak jumlahnya. Namun terdengar jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Yunus, wahai Yunus, ketahuilah dengan banyaknya syukurmu kepadaku, hakikatnya kau sama sekali belum menunaikan syukur kepadaku. Sehingga terlontar ucapan dari mulut Sayyidina Nabiyullah Yunus alaihi salatu wassalam. Beliau menyebut kekurangan diri beliau dengan kalimat subhanaka la nuhsi thanaan alaika anta kama athnaita ala nafsik. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, kami tidak mungkin mampu untuk mengukur dan menimbang daripada pujian-pujian yang pantas untukmu, maka aku memuji kepadamu ya Allah dengan sesuatu yang tidak aku ketahui yang memang layak sebuah pujian itu disandarkan untukmu ya Allah. Bentuk daripada kalimat-kalimat pengakuan bahwasanya kita adalah seorang hamba yang tidak mampu menunaikan benar-benar syukur kepada Allah, sehingga kita mengatakan, ya Allah, aku memujimu dengan sesuatu yang aku tidak ketahui yang mana itu pantas untuk dirimu. Ketika beliau sadar bahwasanya diri beliau, padahal beliau begitu banyak bersyukur, namun beliau mengatakan, aku tidak mampu untuk menghitung syukurku kepadamu ya Allah, aku tidak mampu untuk menghitung banyaknya syukur yang pantas aku berikan kepadamu. Maka ketika beliau sadari akan hal itu, datang jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, sekarang engkau telah benar-benar memujiku wahai Yunus, karena engkau sudah sadar bahwasanya dirimu tidak akan mampu memujiku. وهذه الحضارات وهذه الموائد والموالد والصلوات ومجالس الصلوات إنما هي حقيقتها مجالس استدعاءات ونداءات لروح سيد البريات محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأرواح الأولياء والصالحين، فلهذا سميت بالحضارات
فمن حضرها يحضر قلبه ويستحضر أرواح سيد السادات وخلفائه من الأولياء والصالحين القادات في كل زمان، يستحضر ويتأدب في ظاهره وباطنه، فإنه لا يخرج إلا بخير كثير وأجر كبير من المولى سبحانه وتعالى. Hadrah-hadrah yang kita laksanakan, kita banyak melaksanakan hadrah-hadrah, qasidah-qasidah, pujian-pujian yang dikarang oleh salah seorang wali daripada wali-walinya Allah. Termasuk diantaranya hadrah yang kita bikin setiap Jumat sore di sini, yaitu hadrah daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Begitu juga majelis-majelis maulid ataupun tempat-tempat kebaikan hakikatnya. Begitu juga majelis-majelis solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hayati, hakikatnya majelis-majelis tersebut adalah majelis untuk mengundang ruhnya sosok mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengundang keagungan para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga majelis-majelis seperti ini, termasuk diantaranya yang kita tunaikan tadi sore, dikatakan dan dinamai dengan nama hadrah. Kita kenal dengan nama hadrah. Ada hadrah Basaudan, ada hadrah Syekh Abu Bakar bin Salim, ada hadrah yang lain. Dikatakan dinamakan hadrah karena hakikatnya itu adalah kehadiran rohnya Nabi Muhammad, kehadiran rohnya para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga hakikatnya hadrah-hadrah semacam itu menjadikan diri kita hadir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga orang-orang yang hadir di majelis-majelis seperti itu pasti dan harus menanamkan pada dirinya, dan nanti akan terjadi pada dirinya akhlak dan adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada wali-wali yang berada dan hadir di tempat tersebut, sehingga insya Allah orang-orang yang hadir pada perkumpulan-perkumpulan semacam ini dan perkumpulan-perkumpulan baik lainnya tidak keluar kecuali pasti insya Allah mendapatkan apa yang diinginkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. وببركة هذه الحضارات وهذه الموائد التي تحصل فيها النظارات يدفع الله سبحانه وتعالى عن أهل هذه البلد كثير من البليات، بل عن إندونيسيا كلها كثير من الآفات والعاهات والزلازل والفيضانات. Berkahnya hadrah-hadrah semacam ini, sehingga alhamdulillah di kota kita diadakan hadrah Syekh Abu Bakar bin Salim, ataupun di tempat-tempat lain, di wilayah-wilayah yang lain. Kata beliau, barokah hadrah-hadrah semacam ini akan menjadikan kota kita ini, dan bahkan bukan hanya kota kita ini saja, namun negeri kita Indonesia ini, dengan barokah hadrah-hadrah yang diadakan semacam ini akan menjadikan terhindar daripada segala musibah yang Allah turunkan, baik daripada musibah penyakit ataupun musibah-musibah kehancuran-kehancuran yang lainnya, untuk negeri kita dengan barokahnya sesuatu yang mulia yang kita hadiri pada hari ini ataupun hari-hari yang lain. فعلى الإنسان أن يغتنم زمانه ويثابر ويواظب على مجالس أهل الحضور، فإن لله سبحانه وتعالى عبادا من نظرهم أو نظروه لا يشقى أبدا، يسعد سعادة أبدية. Maka sebagai orang yang waras, sebagai orang yang melihat kesempatan emas di hadapan kita, kata beliau, marilah kita manfaatkan momen-momen yang ada di sekitar kita daripada majelis-majelis kebaikan semacam ini, baik daripada majelis-majelis maulid ataupun hadrah-hadrah semacam ini. Marilah kita manfaatkan dengan sepenuh hati dan manfaatkan kesempatan emas tersebut, karena disinilah daripada perkumpulan-perkumpulan yang dibina oleh orang-orang mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak dikatakan bahwasanya barang sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki hamba-hamba yang apabila mata kita memandang kepada hamba pilihan Allah tersebut, maka mata tersebut tidak akan celaka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya. Maka tugas kita untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan emas ini untuk menghadirkan dan membuat mata kita melihat kepada sosok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita ikut dimuliakan dan dijauhkan dari celaka untuk selama-lamanya.
كان في الزمن السابق أناس حريصين على زمانهم، إذا دخل في بلادهم أحد من الأخيار أو ممن ينتسب لأهل العلم يحرصون على الأخذ عنه، يحرصون على الاستفادة منه. ذلك يدل على أن لا زالت قلوبهم حية بذكر الله وبمحبة حبيب الله، فإن أعرضوا عن أهل الخير وعن أهل العلم دل أن أولئك أهل البلد قد ماتت قلوبهم أو أشرفت على الموت والعياذ بالله. Di zaman-zaman sebelum kita, dan ini insya Allah masih terus di zaman kita, beliau mengatakan banyak kita lihat daripada orang-orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana mereka bersumber daripada perhatian mereka untuk memanfaatkan kesempatan emas, khususnya ketika datang seorang ulama, seorang yang dianggap soleh, yang dianggap bagus, dianggap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka masuk ke sebuah negeri, ke sebuah wilayah, ke sebuah kota, maka mereka orang-orang pilihan Allah akan memanfaatkan kesempatan emas tersebut untuk mengambil faedah daripada kebarokahan, mengambil daripada ilmu-ilmu mereka, mengambil daripada guyuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan dengan berbarengan dengan masuknya seorang ulama, seorang yang soleh di hadapan Allah tersebut ke wilayah tersebut. Ini semua menunjukkan bahwasannya perhatian itu menunjukkan bahwasannya hati mereka adalah hati yang hidup di hadapan Allah, hati yang masih mau mengambil kesempatan emas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, sehingga ketidakpedulian kepada masuknya seorang ulama ataupun seorang soleh bisa jadi sebagai pertanda bahwasannya hati itu sudah mati. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita, hati kita daripada sifat-sifat semacam itu. Wa min ightinam az-zaman وإصلاح القلوب وإصلاح الذريات هو مبادرة الإنسان في اجتناب كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ولا يؤجل من غد إلى بعد غد، وامتثال كل ما أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يؤجل من غد إلى بعد غد. أخرج أناس من هذه الدنيا مفاليس والعياذ بالله. Dan juga apabila kita memanfaatkan kesempatan emas tersebut, itu adalah tempat untuk memperbaiki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memperbaiki seorang-orang di sekeliling kita, termasuk keturunan-keturunan kita, dengan kesempatan emas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan jangan sampai ketika ada kesempatan emas kita tidak bergegas dan menjadi orang yang santai, bahkan mengatakan masih ada besok, masih ada besok. Hal ini menunjukkan bahwasannya hati tersebut adalah hati yang tidak peduli terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang selalu menunda kebaikan untuk esok harinya. Maka dikatakan bahwasanya berapa banyak orang yang menunda-nunda kebaikan sehingga untuk hari besok, untuk besok saja, untuk besok saja, sehingga mereka mati dalam keadaan belum sempat mengambil kebaikan di hadapan mata mereka selama ini. Wa min alamat idrak ma tu'ammil wa idrak al-qabul min maulak subhanahu wa ta'ala huwa taysir laka umur al-khair والطاعات وتسير الأمور التي تبعدك عن الله سبحانه وتعالى، ويوفقك الله سبحانه وتعالى لمحبة المحبوبين عنده سبحانه وتعالى، محبة الأولياء، محبة الصالحين، محبة أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، محبة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Termasuk daripada tanda seseorang mendapatkan qabul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah digampangkannya kebaikan-kebaikan untuk orang tersebut. Dicarikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cara-cara untuk orang tersebut mendapatkan kebaikan. Begitu juga dijauhkan daripada tempat-tempat ataupun hal-hal yang menjadikan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga
Beruntung sekali orang-orang yang mau mendapatkan kabul di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mengambil kesempatan emas itu dengan hadir di tempat-tempat baik dan cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ulama, orang-orang soleh dan juga keluarga besarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita semua cinta kepada mereka, itu adalah tanda kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tanda diantaranya adalah cinta kepada semua yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada keluarga besar, keturunan dan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innal 'abda idza saddaqa bi karamatil awliya wa ahabba man ahabbahu Allah Subhanahu wa taala fa innahu أعطي نور من نور الولاية كما قال سيدنا الجنيد: التصديق بعلمنا ولاية صغرى ولا يكون هناك تصديق إلا بصدق وإخلاص ومحبة وأدب وأخلاق. Seorang hamba apabila ia mau mempercayai daripada karomah-karomah, pemberian-pemberian istimewa yang Allah berikan kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya ketika ia cinta dan menerima, percaya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan Allah daripada wali-walinya Allah, maka hakikatnya orang tersebut telah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mengherankan Al-Imam Junaid, beliau mengatakan at-tasdiqu bi'ilmina, kepercayaan kita terhadap keilmuannya wali-walinya Allah, sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada wali-walinya Allah, apabila orang tersebut percaya, itu adalah tanda kewalian kecil yang Allah berikan kepada orang tersebut. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil hadits al-qudsi: la yazalu 'abdi يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أول قال في أول حديث: ما تقرب إلى عبدي بشيء أفضل مما افترضته عليه. ما يتأتى الإنسان يهتم بالنوافل ويجعل له أوراد وهو مقصر في الفرائض. هذه استقامة معوجة لا توصل إلى المقصود. لكن بعد إتمام الفرائض قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فزت بمحبوبية الله سبحانه وتعالى، فكان لك سمعا تسمع بسمع الله، وبصرا تبصر بنظر الله، ويدا ورجلا، أي أن الله سبحانه وتعالى قد تولاك في جميع أمرك فسميت وليا لله، فهذا هو ولي الله بنص الحديث الصحيح الوارد في الصحيح الصريح عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم الهادي المليح. Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis qudsi yang sahih dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, seorang hamba apabila ia terus mengerjakan hal-hal yang telah aku fardukan kepadanya, apabila seorang hamba kita semua ini melaksanakan semua hal-hal yang Allah fardukan kepada kita, sehingga tidak mungkin ada pangkat mulia di sisi Allah kemudian dimulai daripada kesunahan-kesunahan namun tidak melaksanakan dan tidak peduli kepada yang wajib. Tidak ada kalimat pangkat di hadapan Allah orang yang melaksanakan sholat sunnah hebat namun meninggalkan kewajiban sholatnya ataupun kewajiban-kewajiban ibadah yang lainnya. Kemudian di dalam hadis qudsi tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika seorang hamba sudah mengerjakan hal-hal yang fardu, kemudian ia naik pangkat untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sunnah, ia amalkan sunnah-sunnah, ia tambahkan dengan sunnah yang lain, sehingga ia terus mengerjakan sunnah-sunnah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hamba tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta uhibbah, akhirnya hamba tersebut akan sampai di derajat aku akan cinta kepada orang tersebut.
Orang tersebut akan beruntung mendapatkan kecintaan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut? Hadis tersebut mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi," dan yang lainnya. Allah mengatakan bahwasanya apabila aku cinta kepada hamba tersebut, maka aku akan menjadi pandangannya yang ia memandang dengan pandangan dariku. Aku akan menjadi, kata Allah, sebagai tangannya yang tangannya menjamah sesuatu dengan jamahan dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Matanya melihat, pandangannya mendengar, dan semua tindak tanduknya langsung diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadis ini menunjukkan bahwasanya ada sosok-sosok yang sudah berjuang begitu hebat di hadapan Allah, sehingga Allah angkat beliau-beliau di hadapan Allah dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala wali-walinya Allah di muka bumi ini. Ini adalah sebuah dalil tentang adanya orang pilihan, yaitu wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang Allah angkat dan Allah tunjuk untuk orang yang ada di muka bumi ini. Fa in tahaqqaqta bima qulna فقد تحققت بمحبة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وإلا فراجع حسابك لأن في سلوك الطريق حتى تصل عن قريب الوصول إلى أحسن طريق وتلحق بأحسن فريق. Berjuang dan berusaha untuk mendapatkan semua yang telah beliau katakan tadi. Kita berjuang untuk ke sebuah hal-hal yang fardu, kemudian kita berjuang untuk yang sunnah. Kita memanfaatkan, mengambil kesempatan-kesempatan emas yang ada di hadapan mata ala alihi wa sahbihi wasallam. Namun apabila kita koreksi diri kita, ternyata kita jauh jalin daripada cara-cara yang telah beliau sebutkan tadi. Sehingga marilah kita terus berusaha untuk menggapai kemuliaan di hadapan dengan mengerjakan yang telah beliau katakan tadi, sehingga kita bisa dimuliakan oleh Allah dan akan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaum-kaum yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kunna nurid an nubayyin ba'd al-ashya' wal-kalimat wal-abyat fi al-hadra, lakin al-waqt adrakana, la'alla Allah Subhanahu wa taala yassir lana waqtun lain insyaallah. Beliau tadi sebelum memulai kalimat beliau menginginkan, berniat ingin menjelaskan sedikit daripada nukilan-nukilan daripada hadrah daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, untuk beliau berikan sedikit ta'liq, sedikit himbauan-himbauan, sedikit daripada pengertian-pengertian. Namun kata beliau waktu untuk tidak memungkinkan, maka kata beliau mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan menjadi manfaat yang bisa kita bawa ke rumah kita masing-masing dan menjadi kebarokahan tersendiri untuk kita semuanya. Allah yarzuqna wa iyyakum al-mahabbah. هذا كله كلام أهل الحضرة، هذا كله كلام أهل الحضرة. ومعنى أهل الحضرة هم من هم أهل الحضرة؟ هل هناك كمر للحضرة؟ لا، ليس هناك كمر يغلق هذا كمر أهل الحضرة، لا، هناك حضرة أي القلوب تحضر مع مولاها، تعمل الحضرات لتهدأ وتسكن القلوب لمولاها سبحانه وتعالى، فتستحضر مراقبة الله، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. إذا استحضرت هذا المقام، مقام المراقبة، فأنت في حضرة الله. وإياك أن تعتقد أن هناك كمر يجتمع فيه الحضر، لا، هناك القلب الذي يسع هذا الكون كله. فإن أنت أحسنت هذا المقام، هو مقام الإحسان، فقد دخلت في الحضرة وشغلت مع أهل القرب. فسيد المقربين وسيد المحبوبين هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما هذا الكلام خرج على لسان خلفائه، فهم ناطقون على لسان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالله يلحقنا بخير فريق ونلحق بأهل الصدق والتصديق بجاه النبي محمد وسيدنا أبي بكر الصديق. Beliau
sedikit menukil bahwasannya hadroh yang kita baca, hakikatnya apa sih hadroh tersebut? Kita banyak mengatakan ahlul hadroh, bahwasanya perkumpulan orang-orang ahli hadroh di hadapan Allah. Apa sih maksudnya? Apakah itu ada sebuah kamar yang kemudian apabila masuk langsung kita berjumpa dengan orang-orang hebat di hadapan Allah, ataupun ada tempat yang apabila kita masuk langsung kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak, kata beliau. Jangan kita menganggap bahwasanya hadroh itu sebuah kamar ataupun sebuah tempat yang langsung bisa memuliakan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dikatakan ahlu hadroh ataupun magamul hadroh dan lain sebagainya, hakikatnya adalah tempat-tempat yang apabila kita betul-betul hadirkan hati kita, sehingga kita akan bisa naik demi sedikit bersama orang-orang yang sudah sampai di jalannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa akan mampu menempuh jalan-jalan mereka apabila kita hadirkan hati kita di tempat-tempat istimewa. Dengan catatan kita hadirkan hati-hati kita untuk sampai bersama mereka-mereka yang telah diangkat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba telah menghadirkan hatinya betul-betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apapun akan bisa masuk ke dalam hati tersebut. Jangankan hal yang kecil, bahkan alam semesta pun akan bisa masuk ke dalam hati orang tersebut dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah pemberian yang Allah berikan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu juga yang disusun oleh wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, semisal hadroh Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini adalah qasidah-qasidah dan juga tempat-tempat pujian-pujian yang keluar dari lisan-lisan agung mereka, yang mana mereka itu adalah pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang keluar dari lisan mereka adalah warisannya baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, semoga kita bisa menghadirkan hati kita sehingga kita bisa katut nunut bersama mereka, kita bisa diikutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan digabungkan bersama orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semisal orang-orang yang telah diangkat pangkatnya sebagaimana Syekh Abu Bakar bin Salim dan yang lainnya. Faman arada an yatadaraka ma farrata fi az-zaman al-madi wa yatadaraka min zamanihi ma baqiya min az-zaman al-ati فعليه بعمارة 4 أوقات بالتلاوة والاستغفار والذكر والصلاة على خير البريات سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بعمارة ما قبل الفجر ولو لحظات، وما بين الفجر والإشراق، وما قبل الغروب ولو دقائق وأوقات، وما بين المغرب والعشاء، فإنه يتدارك في ذلك الأزمان ال4 إن عمرها بما تقدم ما فرط في الأيام الخاليات، يتداركها بحسنات جديدات فيما هو مستقبل وما هو آت. Beliau mengatakan pesan bahwasanya barang siapa yang ingin mengganti hal-hal yang sudah lalu, yang mungkin kita lalai di masa lalu, dan juga bagi orang yang mau memanfaatkan kesempatan emas yang masih berada di depan matanya daripada masa hidupnya yang masih tersisa ini, maka kata beliau, marilah kita hidupkan. Dan orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu-waktu istimewa ini, yaitu waktu yang 4 dengan berbagai macam ibadah, baik dengan tilawatul Quran ataupun dengan istighfar ataupun dengan zikir-zikir yang lain, atau dengan bersolawat untuk baginda agung Nabi Muhammad SAW di 4 waktu istimewa ini, yaitu waktu sebelum sholat, sebelum masuknya waktu subuh walaupun sesaat saja, dan juga setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari yaitu isyraq, dan juga yang ketiga adalah sebelum terbenamnya matahari atau sebelum maghrib, dan yang keempat adalah waktu antara maghrib sampai datangnya waktu isya. Wa min at-tatwil من المشايخ في المجالس تعبت وكلت الهمم، فصار على كل من تصدر لمجلس له عليه فيه الاختصار ملتزم. Beliau mengatakan berpanjang-panjangannya sebuah majelis,
itu akan menjadikan tumpulnya semangat. Alias kalau lama-lamaan itu membuat capek, membuat bosen, Pak. Sehingga kata beliau, sebuah hal yang paling bermanfaat mudah-mudahan adalah yang sedikit namun berbobot, sebagaimana majelis kita pada malam hari ini. Fa khairul kalam ma qalla wa dal. Sebaik-baik ucapan adalah yang sedikit namun bisa menyampaikan seseorang kepada maksud yang berbobot. Allah yuwaffiqna wa iyyakum lima fihi ridhah wa yajannibna kulla ma fihi sakhatahu 'anna. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kepada kita apa yang membuat kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita daripada murka-murka dan apapun yang membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Fi hadzal majlis wa fi hadhihi al-hadra wa fi hadzal ma'ad wa yaj'alu ma'muran bil adhkar wat tilawat was salah ala habibir rahman wa yakhruj minhu at-talaba al-khayrin wa ya'muruhu bil mudarrisin al-akhyar as-salihin. Dan beliau mendoakan mudah-mudahan tempat kita, wilayah kita dan pondok ini menjadi tempat yang makmur dengan kebaikan-kebaikan, makmur dengan hadrah, makmur dengan kebaikan ta'lim, makmur dengan ilmu, makmur dengan apapun yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan beliau mendoakan pondok ini Baldatus Siddiq menjadi pondok yang berkah, menjadi pondok yang menelurkan santri-santri yang bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, yang bisa membanggakan hati baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah yuwaffiqna wa iyyakum lima'rifati haqqi rabbina wa yuwaffiqna al-qiyam bihi wa haqqi nabiyyina wa yuwaffiqna al-qiyam bihi wa haqqi العلماء ويوفقنا القيام به ويعرفنا حق مشايخنا ويوفقنا للقيام به ويعرفنا حق والدينا ويوفقنا القيام به ويعرفنا حق كل مؤمن علينا ويوفقنا للقيام به ويعرفنا كل ذي حق علينا فنؤدي حقه ونعطي كل ذي حق حقه يا رب العالمين. اللهم يا من وفقه للخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم وفقنا لمقام الإحسان واجعلنا من أهل الحضرة من الذين يعبدونك كأنك تراهم فإن لم يكن نروك فإنك ترانا. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا وحينا على عقيدة حسنة عقيدة أهل السنة والجماعة على محبة حبيبك محمد وأهل بيته وأصحابه وعبادك الصالحين لنحيا على محبتهم ونحشر في زمرتهم مع سيد الأنبياء والمرسلين محمد الرؤوف الرحيم. إنك على ما تشاء قدير بالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. والضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب بالمختار أكرم يا رب بالمختار أكرم شافع أصلح لنا الأحوال جنبنا الردى واصفح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وادفع شرور من اعتدى. يا رب واجمع شملهم والطف بهم وانصرهم وانصر دين النبي وأيدا. ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون نور الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا واعطنا سرا وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء. حسن اليقين منك هبنا واحمنا واحمي حمانا واكفنا شر العداء واقض لنا الحاجات واجمعها وزد يا واسع الإفضال منك محامدا. أختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا وبمقعد الصدق نشاهد وجهه
بحظائر القدس منازل شهداء وبجاه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وأدم صلاتك والسلام عليهما هب الصبا بالفتح أو حاد حدا والآل أهل الطهر والصحب الكرام وتابع بحبيبك الطهر اقتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الفاتحة. بنية الشفاء للشريفة خديجة بنت أحمد الحسني إن الله يشفيها شفاء عاجلا يا شافي يا مشفي أنت شافي شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. الله يشفينا ويشفيك ويشفيها ويشفي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين من كل داء ومرض وألم بجاه النبي وآل النبي بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم الضالين آمين. ربنا تقبل منا وتب علينا واغفر لنا وجدك يا جواد يا كريم يا رؤوف يا رحيم يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا مجيب يا معطي بالعطاء لا تبطي يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذي القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا والمحبين ومن أحاط بقلوبنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا نوع.